हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ असीं कटांगे सफन्या 1:17। हबकूक दे अगे आ सफन्या 1:17। मैं आदमियां उत्ते खेचल लियावांगा अते ओ अन्नियां वांगू तुरनगे, क्यों जो उन्होंने यहोवा दा पाप कीता अते उन्हां दा लहू घट्टे वांगू सुट्टिया जावेगा अते उन्हां दा मांस बिस्टे वांगू यहोवा दे कहर दे दिन विच ना उन्हां दा सोना ना उन्हां दी चांदी उन्हां नू छुड़ावेगी। आओ असीं प्रार्थना करते पढ़े हुए वचन दे लई। सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह खुदावंद, अज खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हरेक मनुख भटकिया होया है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता तेरी मर्जी के ऊपर चलना नहीं चाहता खुदावंद। इस करके तेरे नबी ने कहा है एक मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है। जो तुहाडे जीवन दे विच तुहाडा मार्गदर्शन करने वाला कोई मनुख ना होवे तो तुसीं भटक सकते हो, लेकिन मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह कोई मनुख किसका मार्गदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा तू आप ही है प्रभु जी जो अपने लोगों के विच आके अपने ही लोगों का मार्गदर्शन कराना है प्रभु जी। क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु जी मेरे महान पिता मनुख नूं प्रभु जी राह नहीं विखा सकता, लेकिन पवित्र आत्मा जी जो तू थले उतरदा है खुदावन, जो तू अपने वचन के द्वारा बोलता है तो तू लोगों का मार्गदर्शन करता है प्रभु जी। तू दया कर कृपा कर प्रभु यीशु मसीह, तू थले उतर मेरे महान पिता ते साडा सबना दा मार्गदर्शन कर प्रभु जी। क्योंकि बोलने वाला कोई मांस ते लहू ना होवे, क्योंकि बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे। तेरे वचन के भेतां नूं कोई नहीं खोल सकता, तो अपने वचन के भेतां दा खुद अनुवादक है। दया कर कृपा कर आज दे छोटे संदेश नूं प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता प्रभु जी तो अपने ही द्वारा प्रभु जी खोल दे। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम नूं दिना, आमीन हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ सफन्या 1:17 विच, सफन्या 1:17 विच लिखिया आ मैं आदमियां उत्ते खेचल लियावांगा अते ओ अन्नियां वांगू तुरनगे, क्यों जो उन्होंने यहोवा दा पाप कीता अते उन्हां दा लहू घट्टे वांगू सिट्टिया जावेगा अते उन्हां दा मांस बिस्टे वांगू यहोवा दे कहर दे दिन ना उन्हां दा सोना ना उन्हां दी चांदी उन्हां नूं छड़ावेगी। हुण वचन सानू दस रहा है कि खुदावंद किस तरह लोकां नूं कष्टां दे विच पांदा आ। जदों लोग कष्ट दे विच पैंदे आ ते ओह की करदे आ, भटकदे आ अन्नियां वांगू एक मनुख भटकदा आ। हुण असीं इहनूं जे हिंदी च पढ़दे, हिंदी विच लिखिया आ यहोवा मैं मनुष्यों को सफर में डालूंगा और वे अंधों की नहीं चलेंगे। हिंदी च लिखिया मैं मनुष्यों को सफर में डालूंगा। सफर का मतलब हुंदा आ भी वो भटकदे फिरनगे, उन्होंने कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जो किसी मनुख को कोई रास्ता नहीं मिलता तो लोग उन्होंने कहते पागला वांगू भटकदा फिरदा है। जिस तरह अज मान लो किसी के उपर परेशानी आ जाती, मुसीबत आंदियां, लोग कहते इहदा कोई रास्ता नहीं मिल रहा, इहनूं भटकदा फिर रहा, जिद्दां एक पागल मनुख भटकदा फिरदा, जिद्दां एक जानवर भटकदा फिरदा। कई बारी कोई मनुख भी इस तरह ही भटकदा जो वो वचन तो बाहर चला जाता है। तो इस तरह सानू वचन दस रहा है, लेकिन बाइबल बयान करती क्यों जो उन्होंने यहोवा दा पाप किया। यहोवा दा पाप का मतलब हुंदा जो कोई मनुख वचन नूं पिछे करके संसारी कम्मां च अगे वधदा आ ते यहोवा दा पाप करदा। लेकिन खुदावंद कहंदा आ, साडा युग दा नबी भाई ब्रैनम कहंदा आ भी तुहाडा एक मार्गदर्शक होना चाहिए है, जो तुहानूं मार्गदर्शक एक इहो जिहा होना चाहिए जो तुहानूं मार्गदर्शन करावे, तुहाडे राह च तुहाडी गवाही करावे। इस करके साडे युग दे नबी ने कहा, एक बारी भाई ब्रैनम दस रहे सीगे कि जंगल दे विच कुछ मनुख घूमण लई चले गए। जो मनुख घूमण दे लई चले गए तो उन्हां कोल वधिया खाण पीण दा समान सब कुछ सीगा उन्हां कोल, लेकिन वो की होया जंगल दे विच बहुत अगे चले गए, लेकिन उन्हां दे कोल कोई भी मार्गदर्शक नहीं सीगा। क्योंकि तुहानूं पता जो भी कोई जंगल च जांदा या किते भी घूमण जांदा, या तुसीं देख लो किते भी कोई घूमण जा रहा तो एक मार्गदर्शक हुंदा है जिहड़ा दिखांदा है भी किहड़ा रास्ता सही है जाण वास्ते, कित्थे तूफान आ सकता तो असीं लुक सकते हैं या कित्थे बारिश होवे तो असीं लुक सकते। कि मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी आ। तो जो कोई जंगल दे विच जांदा आ तो हमेशा मार्गदर्शक नूं लैके जांदा, क्योंकि जिहड़ा मार्गदर्शक हुंदा आ वो की करदा आ, उहनूं पूरी तरह नॉलेज हुंदी आ जंगल दी भी जो कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत आवे तो किस तरह मैं जिहड़े लोकां नूं नाल लैके जा रहा उन्हां नूं बचावांगा। एक गाइड दा काम हुंदा, जो एक गाइड किस नूं लैके जांदा आ ओहदे उपर एक बोझ हुंदा आ। लेकिन नबी ने कहा जो जंगल दे विचों कुछ लोग वो जवान पाई गए तो वो अपना रास्ता भटक गए,
ਜਦੋਂ ਰਾਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜਦਾ ਚੜਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੈਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ। ਪਾਸਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਬਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਰਨਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੂਸਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੰਬੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ।
ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੱਤੀ 15 ਦੀ 14 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, 13 ਤੋਂ ਪੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ 15 ਦੀ 13, ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਬੂਟਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੋ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ, ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਆ, ਜੇ ਆਗੂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਅੰਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਹਲੀਮ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ। ਸੇਵਕ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੀ ਫਿਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਗੂ ਅੰਨਾ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਂਟਦਾ ਆ ਗਲਤੀ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫੰਨਿਆਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੇਚਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਖੇਚਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਚਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਨਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ
ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 28 ਦੀ 28 ਤੇ 29। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 28 ਦੀ 28, 28 ਦੀ 28 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਦਾ, ਅਨਪੁਣੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚ ਟੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਟੋਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता फिरता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा। क्योंकि इन्हां लोकां दा कोई मार्गदर्शक नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 3000 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲਿਆ, ਬਸਮਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਡਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਫਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ 1:17 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਵੇਗੀ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਕਰਾ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ?
ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਲਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਸਵਾਇਆ, ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਕੰਮ ਸੰਸਾਰਿਕ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਫੇਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਲੋ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਦਾ ਧਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਸਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਮਾ, ਮੇਕਅਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅੰਨੇ ਆਗੂ ਆ। ਤੇ ਅੰਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੂਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ वचन के पीछे पीछे चलते रहिए और मार्गदर्शक को मार्गदर्शन करने दीजिए। नबी कहता वचन के पीछे पीछे चलते रहिए और मार्गदर्शक को मार्गदर्शन करने दीजिए, मार्गदर्शन करने दीजिए। लेकिन मनुख कहते हैं मैं सीख गया हाँ, मैनू भी वचन की नॉलेज आ, मैं भी संदेश पढ़े आ, तू किते ज्यादा पढ़े पास्टर बन के। जे भाई संदेश पढ़े तो जीवन क्यों नहीं बोलता तेरा? ये संसार दा पानी आ, जे तुसी दो चार हथ मारने सीख गए हो तो ये ना सोचो कि संसार दे पानी नू पार कर लोगे। स्टैमिना भी चाहिए। तुहानू पता जो कोई गोताखोर हुंदा, गोताखोर जे किसी नू कोई बंदा डुब रहा हुंदा उहनू पानी विच जांदा आ, गोताखोर दी एक प्रैक्टिस हुंदी आ। वो मौत तो नहीं डरदा, वो पानी तो नहीं डरदा, ओहदा इक्को ही मकसद हुंदा भी मैं डुबदे होए मनुख नू बाहर कढना है। ठीक है ना?
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਆ ਉਸ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਰ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, 2-4 ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2-4 ਝੋਂਕੇ 2-4 ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਾ ਤੇ ਦਸ਼ਮਾਨ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਭੱਜਣਗੇ, ਉਸ ਚਰਚ ਚੋਂ ਭੱਜਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗ ਵਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੈ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਤੇਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਫਕੀਰ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨੇ ਆਗੂਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਵੈਰ ਕਰਦੇ। ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ। ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਕਲੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
नबी ने कहा एक आदमी जो प्रभु से भटक गया है पागलों की तरह व्यवहार करता है। हम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ व्यवहार ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ तुझे पागल और अंधा कर देगा। ठीक है ना, बाइबल से भी लिखी है इस गल, और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। नबी ने क्या, एक आदमी जो प्रभु से भटक गया है पागलों की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु तो भटक गया, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। खोया हुआ व्यक्ति पागल व्यक्ति है। नबी कहना खोया हुआ व्यक्ति पागल व्यक्ति है। नबी कहना एक बारी जंगल ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਬ ਲਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆ। ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੇਵਕ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਏ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਣੇ ਸੀ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਸਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਤਰਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢ ਲਓ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਹਨਨਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਦਾ ਛਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਹਨਨਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ? ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖਾ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹਨਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭੈ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 2 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ
ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਬਾਲਜ਼ਬੂਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਆ, ਅੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਬਰਕਤ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਬੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਦਲਿਆ? ਵਚਨ ਨੇ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਦਲਿਆ? ਵਚਨ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੇ ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਜ਼ਬੂਲ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੇਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਹਲੇ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਯਹੋਵਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੀਖ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਡੋਇਆ ਲਾਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲਕ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਵੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਰਗੜਤਾ। 5 ਵਾਰੀ 39 ਕੋੜੇ ਖਵਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਪੁੱਠੀ ਸਰੀਰ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲੋ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਅੱਗ ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਹੀਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਜੰਗਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੀਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹੀਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਘੜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਨ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਹੀਰਨ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਹੀਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਹੀਰਨ ਉਸ ਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਹੀਰਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੀਰਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹੀਰਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਹੀਰਨ ਖੁਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੀਰਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੀਰਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ,
ਹਰ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਕਰਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿੱਦਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਉਹ ਪੜਨ ਤੇ ਬਚਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਰੋ ਨਾ। ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਡਰੋ। ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ, ਹੇ ਮੌਤ, ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੋ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਜੋ ਸੇਵਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸੁਫੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੇਚਲ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਘੱਟੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਭਟਕੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਚਾਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚਰਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਊਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਾੜੂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਅਜਾੜੂ ਬੰਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਅਜਾੜੂ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਦੌਲਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਸ ਰਗੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਲਹਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।